ଅନନ୍ତଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୀଠରୁ ଯେଉଁ ପୀଠକୁ ଆମେ ନାମିତ କରିଛୁ ବା ସେ ନିଜେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ତୀର୍ଥ। ଏହି ପରିବାର ତୀର୍ଥ ଅନନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏହି ସେବକ ବଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତରେ शुभेच्छा जनाऊँगी समस्तंकर मंगल कामना करुँच मंगलटा आमे कहीं कामना करूँ से तो मंगलमय जहाँ करुँच आम मंगल ही से करुँच धरतु कोरोना आसीथिला जाइथिला प्रथम लहरी गला द्वितीय लहर गला तृतीय लहर गला पुणी चतुर्थ लहर आसी किंतु द्वितीय लहर पर तृतीय लहर जेते द्वितीय लहर जेते मारात्मक थिला ता हुए तो न होई पारे कारण लोक सचेतन एवं आमे इंजेक्शन टीका सब नेइचु तेणु ये सब न होई पारे एते भयंकर न होई पारे कारण तापई चिकित्सा मध्य आरंभ हो जाइछि औषध चिकित्सा हो जाइछि विभिन्न मेडिसिन मध्य बाहरिलानी तथापि आमको सचेतन हवा पई पड़िबो विज्ञानर अनुकूल रे आमे गले सुफल पाइबा धर्म भगवान प्रार्थना जप तप व्रत ये आमर निजस्व संस्कृति बा धर्मर कथा निजस्व रुचिर कथा कही याकू मानुची कही याकू मानुनी किंतु समस्ते हिंदू समस्ते मुसलमान समस्ते माने समस्ते कहले एटी हिंदू अच्छी मुसलमान अच्छी इत्यादि इत्यादि समस्ते अच्छी धर्म धर्म बाटे चलो किंतु विज्ञान को विज्ञान मध्य धर्मरु सृष्टि होती धर्मटा जदि थियोरी हुए विज्ञान होती प्रैक्टिकल तेणु मास्क टे पिंधिबा खाइया पूर्व हाथ धोइबा विभिन्न जनगहली की आमे जीवा किंतु सतर्क रहिबा एवं यही परिष्कार परिच्छन्न रहिबा ज्वर ठंडा टिके हेले सांगे सांगे आमे चिकित्सक मत परामर्श लोड़िबा ता सहित आमर जे इष्ट गुरुदेव को आमे प्रार्थना करिबा एवं आमे आगुरु कहिथलु उग्रवीर महाविष्णु को उद्देश्य रे प्रार्थना कर ये गोटे कथा कहिथलु एवं जदि तंटी रे काश हला गरम पानी रे माने तंटी ताकू धौत कर प्राणायाम टिके कर राति रे सोइला बेले हलदी आउ क्षीर टिके पियो ये भली केतक प्रस्ताव देइथिलु आपण माने भी पालन बहुत करिसंती एबे मध्य पालन कले भल हो वर्तमान आमे बायांक कथारू आलोचना करिबा जने कई प्रश्नटा समस्त प्राय समान लोके कहती जे आमे तो रोग आमको तो रोग होची जड़े महापुरुष को भी रोग होची आमे भी औषध खाऊचु से भी औषध खाऊँ आमे भी मेडिकल जाऊचु से भी मेडिकल जाऊँ यार कारण कौन ताको आम भितर प्रभेद कौन यही प्रश्नर उत्तर मामा नामाचार्य बाबा बाया देदेले महापुरुष कौन रोग जंत्रणा रे कष्ट अनुभव करती नहीं ये कथाटा प्रश्न उत्तर है बाबा कहले आमे कौन से स्तर को गलनु से मन और तुम मान मन मध्य बहुत तफात तुमर मनर संपर्क तुमर मन संपर्क तुम देह सहित संपर्क तुमर मन आउ देह सहित तुमर संपर्क
भागवत पदटी कहले देह को करी अहंकार बोलई सर्वकर्म मोर। देहटा हूँ तार सर्वस्व। मात्र यही भलिया मनुष्य देह सहित संपर्क रखिथिबा बेले महापुरुष मानकर मन सब ईश्वर सहित युक्त। एमाने भी ईश्वर को डाकती ए रोगरे डाकती दुखरे डाकती कमे दिखती भूली जाती कि से दुख सुख सब सहित युक्त होता। देहरु वियुक्त होई ईश्वर युक्त हेले देहर कष्ट अनुभव हेब किपरि अनुभव हब किंतु से व्यस्त विव्रत हेबे नाही। ता व्यतीत से केवल प्रारब्ध आनंदर सहित भोग करुचंती प्रारब्ध खंडन हो जाउची ये कथा को से माने विश्वासर सहित दृढ़तार सहित ग्रहण करती। रोगटा को मध्य से माने गोटे आशीर्वाद बोली धरी नियंती। तहिरु ईश्वरानुभूति भी से माने लाभ करती। हईले तार जोग आर ना होय वियोग। ता सहित जोग हेले वियोग हब नहीं। आता बाबा कहले से माने तो सियाड़े थाती तुम देखा मनीष तुम देखा तुम सांगरे कथबार्ता करूँ मनीष भली बुलू खाऊ पीऊ मात्र से मनीषटी सबुबले परमात्मा सहित युक्त। एतिकी कथा से कहले आउ कथा काली कहवा तेबे आमरी सांगरे बसंती आमरी सांगरे बुलती आमरी दुख सुख सुखी दुखी झुकी हुए कष्ट पाती रोग हुए जंत्रणा हुए सब हुए किंतु तांको मनटा दुखरे सुखरे रोगरे जोगरे सब परमात्मा सहित सी थांती। किंतु आमे दुख बेले जाकू सुख बेले भूली जाऊ। तेणु आमे तांको सहित आम नाक कान हाथ जोटी नाक कान हाथ सही थिले भी सी होतनी स्वतंत्र मनीष। जो स्वतंत्रता भितरे सी स्वयं को लाभ करती। ये हूँ बायांकर आज सकाळ एक सुंदर प्रश्नवाचीर समाधान सूत्र। मन करा जाऊ जने मनीष बाटर पड़ी मला एक्सीडेंट रे मला एमती गोटे समय आसो जने भी एक्सीडेंट रे जने साधु भी मरी जीवे। तांकर बाटटा तांका पई जहाँ मंदिरटा भी से जने मेडिकल रे बोले सी तमें कहता मेडिकल सी कहते यहाँ हूँ मानव सेवा केंद्र। से औषध को नारायण तुलसी बोली भावती मेडिकल बेड को सी आश्रम बोली भावती। जो सेवा होउची लोक उपकार पाउचंती से निश्चित भाव सबुठारु से माने महान। से मेडिकल रे मले भी आनंद रे मरती तो कई बंदी करी जेल रे रखे सेठी मध्य से आनंद पाउता। आपण देखु जोगी अरविंद जेल रे थिले महात्मा गांधी जेल रे थिले गोपबंधु जेल रे थिले श्री रामचंद्र शर्मा गायत्री दुग निर्माण योजनार साधक से मत जेल रे थिले। से जेल भितर रहीकिरी से गायत्री तत्व उद्भावन कले। ये मान सब हाँ जोगी अरविंद से गोटे स्वाधीन चिंतार मनीषर स्वाधीनता उपरे गोटे अतिमानस शक्तिर अवतरण करा गले आमे समस्ते स्वाधीन हो पारिबा
ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ କଳି ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ରଖିଥିଲେ ବି ସିଏ କେବେ ଲେଖାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ଚତୁର୍ଗୁଣିତ ହେଲା। ଏହି ଭାରତବର୍ଷର ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଜେଲରେ ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ନେଲାବେଳେ ବାଟରେ ପରିସ୍ରା କଲେ। ସେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ରା ସରୁନାହିଁ। ସେଠି ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଜଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କହିଲେ ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଆଉ ଜେଲରେ ରଖିବୁ କ'ଣ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ ଯାହା, ବନ୍ଦୀଶାଳା କୋର୍ଟ ବି ସେଇଆ, ସବୁ ବି ସେଇଆ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ସନ୍ଥ କବୀରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସିଏ ବଇଥିଲେ, ଚକି ଆପେ ଆପେ ବୁଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଚକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ବସିଲେ, ଚକି ତାର ବୁଲିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ଏଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଭାଇ ଆଙ୍କୁ ଆମେ ପାରିବୁନି, ଇଏ ତ ସବୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଲୋକ, ଆଉ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ପାରିବୁ। ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଉ ବନ୍ଦୀ କରି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏଟା ବାହାରେ ଗୋଟେ କଥାରେ ହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର, ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ। ଏ ବାହାରେ ବୁଲ, ନିଜ ଘର କଥାଟା ଟିକେ ଜାଣ। ଯାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ସମୁଦ୍ର 7 ଲହଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛ କି? କେବେ ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇଛ? ଏଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛ? ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଳିଲେ ଗୋଲକର ପଥ ଲେଖିଲେ, ସେ ନିଜେ ବି ବିଦାୟ ଦେଲେ। ସେଇ ପବିତ୍ର ସମାଧିକି କେବେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ରଖିଥିଲେ ଜେଲରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଥିଲେ, ରାଣୀକି ଭାଗବତ ବୁଝଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ରଖିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ନାରୀ, ମୁଁ ନାରୀକି ଚୁମ୍ବନ ଦେଲି, ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ପୁରୁଷ, ନାରୀ କେମିତି ହେଲ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ନାରୀ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତନ୍ଦରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ସ୍ରବିଲା। ଲଳିତା ସଖୀ, ରାଧାରମଣ ଦେବଙ୍କର ଲଳିତା ସଖୀ, ସେ ପୁରୁଷରୁ ନାରୀ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ବି ସେ ରୂପ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଉଛି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ। ଯଦି ଫରେନର ଜଣେ ସାଧୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଫରେନକୁ ଚାଲିଲୁ। ଯଦି ଜଣେ ବହୁତ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ, ଆମେ ସେଇ ଇଂରାଜୀ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆମ ଘରର କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିନୁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ବହୁତ ବୁଝଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ବୁଝଉଛି କି? ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଚାରିବ, ଆଜ୍ଞା ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲ? ସିଏ ଯଦି କହିବ ନମଇ ନୃସିଂହ ତ ନୃସିଂହ, ତରଣ ତ ତରଣ, ଇଆ ବୁଝେଇଦେବେ ଆମକୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲେଖ ଧର୍ମ କଥା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖିଛି, ତାକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆମେ ଦେବୁ ବା ଦେଇ ସାରିଲୁଣୁ। ତାପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାର କରିବୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କି? ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ, ଆମେ ବି କନଭିନ୍ସ ହେବୁ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଖାଇବୁନି, ଆମେ ରଜ ଘରେ ଖାଇବୁନି, ସେ କ'ଣ ଦୋଷ କଲେ?
ଛଣ ପାରିକିରି ଶୋଇବୁ ବାରଣ୍ଡାରେ, ଘରକୁ ଯିବୁନି। ଆମମାନେ ଘର ସହିତ ତ ବାରଣ୍ଡା, ଘର ସହିତ ତ ବାରଣ୍ଡା ଯିବାନି କାହିଁ? ଗଲା ଛପର ଭିତରେ ରୋଷେଇ ହବ, ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବୁ, ବାରଣ୍ଡାରେ ବି ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବିଷୟ କହିବାନି। ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ, ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ବାୟାଙ୍କର କଥାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ମୋ ନିଜ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି। ଭାଗବତର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଇଏ ସର୍ବକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ଯିଏ ବୁଝିବ, ସିଏ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବୁଝିବ, ବାଟକୁ ବୁଝିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବ, ଯେଉଁଠି ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବ। ଇଏ ସର୍ବ କୃଷ୍ଣର ଶରୀର। ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ କହୁଥିଲେ, ଏଠି ମୁଁ ହାତଟା ଦିଏ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମର ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରଙ୍କ ଠାରୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଇଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ନୀଳମାଧବ ଆଉ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକିରି କ'ଣ ରଖିବି? ଯାହାର ବାହୁ ତଳେ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବି? ତା ବାହୁ ତଳେ ଆମେ ଅଛୁ ନା। ଆଉ ତେବେ ସେ ସାକାର ରୂପ ଧରି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଗଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତମ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଇବି, ଫଳମୂଳ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଚାର ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଳାଇବି। ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ କାହାକୁ ନେଉନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି କଳବଳ କୌଶଳରେ ସେ ଗଲେ। ତାପରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେତିକି ବେଳେ 22 ପାବଥରେ ମୀନ ଖେଳୁଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଖେଳିବନି, ଖେଳିଲେ ବିଷ ବି ରହିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଖେଳୁଥିଲା ଆଉ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀରେ ହଉ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହଉ କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଉ, ସେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏଠି ମନ୍ଦିର କଲେ, ଆମେ ପୁଣି ଦାରୁ ରୂପରେ ସେଇ ନୀଳମାଧବ, ସେ ଆଉ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଦେଖା ନ ଦେଇ ଦାରୁ ରୂପରେ ସେ ଦେଖା ଦେବେ। ଦାରୁ କ'ଣ? ଯିଏ କୃପାକୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଗରିଆନ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଗରିଆନ କେହି ନାହାନ୍ତି। କହନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଗ ସମାଧିରେ ବିଲୀନ, କଥାରେ ଅଛି, ଦାରୁ, ତୁ କ'ଣ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରିଟା କି? ସେଇ ଦାରୁ ରୂପରେ ସେ ଦେଖା ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିର କ'ଣ? ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ହୃଦୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପରିବାର। ଆମ ଗାଁ, ଆମ ଦେଶ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ଏଇ ମନ୍ଦିର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛେ। ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ଏଇଟା ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଯାଇଛି, ଦେହ ତତ୍ତ୍ୱରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ କଥାରେ। ସେ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ
ଅପେକ୍ଷା ବି କଲେ ତାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କେତେବେଳେ ଲାଗିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର କଥାର ମୋଟାମୋଟି ଛୋଟିଆ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି। ଇଏ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦେଉଳ ତୋଳା ବହିରେ। ବୈକୁଣ୍ଠଟାକୁ ପଦ୍ୟାବଳୀରେ ଲେଖିଥିଲେ, ବଳିଆଟାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ସଇଲେ ତାପର କଥାଟା କହିବା ନା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ସଇଲେ ସିନା ମୂର୍ତ୍ତି ବସିବ। ଏ କଥାଟା ଆସନ୍ତା କାଲିକି ପୁଣି କିଛି ପ୍ରିୟଦଂଶ କହିବା। ଏଇମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଗୋଟିଏ ଦିନ କହିଦେଲେ ସରିଯିବ। କିଏ କହୁଛି 3 ଦିନରେ, କିଏ କହୁଛି 5 ଦିନ, କିଏ କହୁଛି 9 ଦିନରେ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଗପଟିକି ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଇଏ ବା 5 ଦିନ 9 ଦିନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏତେ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଧାରା ବିବରଣୀ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବି କରୁଥିଲି କେତେବେଳେ, ଏବେ ଆଉ ଡାକିଲେ ବି ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଏ କଥାଟା କେଉଁଠି ବଳିଆ ବି ଶୁଣିନି। ଯାହା ବଳିଆ କହୁଛି ସେଇ ଭାଗବତର କଥା। ମୁଁ ଯାକୁ ହୁଅଇ ଏବେ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4 ଦିନ ରହିବି। ତାପରେ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ କୋଉଠିକି ଆସି ମୋର ମନେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରର ଓରବା ଗ୍ରାମର ଶରତ ତାରାଣିଆଙ୍କ ଘରେ ରହି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିବି। ପୁଣି ଯେଉଁଦିନ ଫେରିବି ସକାଳଟା ରହିବି, ତାପର ଦିନ ପୁଣି ଯିବି। ଏମିତି ରହିବି। ଜାନୁଆରୀ 1-2 ରହିବି ଟି, 31-1-2 ରହିବି। ଏସବୁ ରହିବି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ନ ଆସିଲେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ ପୂରେଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦୀପ ଜାଳି ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ତୁଳସୀ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁଆ ବସାନ୍ତୁ। ଯଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେବ, ଏଇଠି ଯେ ଆମର ତପନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ତା ଉତ୍ତର ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ, ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଠୁ ତୁଳସୀ ନେବେ ନାହିଁ, ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଫୋନରେ କୃପା ପାଇଯିବେ? ହଁ, ବାବା ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ା କଲିକତାରେ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବି। କାହିଁକି? ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ନ ଆସିପାରିବା କଥାଟା ଗୁଡ଼ାଏ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଏଠି ତୁଳସୀ କିଏ ଦେବେ? ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ ଦେବେ। ସେ ଦରମା ଦିଆ ସେବକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଅତି ପିଲାବେଳେ। ସିଏ ବାପ ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠାକୁର ସେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲା। ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବା ସେଇଭଳିଆ ବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦେବେ ବଳିଆର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ। ସେଇଠି ବେତ ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ି ଦେବେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା ଥାଏ, ବଳିଆ ଠାରୁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ସବୁ କଥା ଚାଲିବ। ବଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ପାଇଯିବେ? ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ମୁକ୍ତ ମନରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ 12ଟା ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହୁଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଯିବି, ଆଗ ଶାରଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାପରେ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି,
तापर ठीक 12टा 1टा बेले आश्रम को आसी प्रसाद ये कथा कहीं ये कथा कौन आम ये खाइबा को दवाई आश्रम करूँ तुम्हें शिशु अनंत पाखक आस शिशु अनंत कृपा लाभ कर जाओ कि शारदा पाखक आस शारदा पाखे भी प्रसाद अच्छी कृपा पाई जाओ यदि गोरखनाथ पाखक आस गोरखनाथ पाखक आस आ शारदा गोरखनाथ सब किए किए कहते शिशु अनंत पाखक जो मैंने आउचंडी पुड़ाए पुड़ाए चंदन सिंदूर नाई ठाकुर को दर्शन करूना भोग करूना दीप करूना बाटुली प्रसाद एत लोक तुम आईच गोटे बाटुली प्रसाद देले भी खुशी होना कि ना खाली हो माने ये गुड़ाक सब ये भाव नहीं आश्रम स्वतंत्र मंदिर स्वतंत्र आश्रमर श्रृंखला स्वतंत्र मंदिर श्रृंखला स्वतंत्र असमय आसी ये आम मान को व्यस्त करी आम साधक साधिका मानकर जोग जीवन को दया करी नष्ट करतु नहीं ये प्रदर्शनी पड़िया नुह आउ केतक पुणी एठू खाई पीक प्रसाद अनेक दर्शन करके आसिक पलाउंट कि अनेक आउन केवल प्रसाद पाइए बोली तापर जीवे केन्द्रापड़ा बड़देव ये कौ कथा कहीं आगे बड़देव जी को दर्शन कल नहीं शिवा ब्रह्म ब्रह्म को दर्शन कर कहीं जाऊ तापर विष्णु होउतनी शिशु अनंत ताको दर्शन कर तापर माँ पाखक जाओ किसी असुविधा नहीं तापर गोरखनाथ होउतनी शिव पाखक जाओ किसी क्रम नहीं ना भ्रम नहीं केवल गोटे गाड़ी करी देई पुरे चंदन सिंदूर बोली हेई आज्ञा आम दर्शन को आइलु ये कौन दर्शन ना ये कौन कृपा पाइबार कथा तेणु आपण माने जोटिके जाउचंती गोटे जगह को जातु भोगराग करी आशीर्वाद भिक्षा करंतु एवं प्रसाद जो पाइबे पाइबे आती कही मो कथा को शेष कली मु वर्तमान जो दिन अनुपस्थित रही आपण मान को लाइफ रे कहिबी जो दिन उपस्थित रही ता मध्य मु लाइफ माध्यम रे जणैबी शेष रे कोरोना पाई सचेतन हुंतु एतिकी प्रार्थना करी रहूची बाटरे बसी तोते छाड़ी मते
চমড়া ছাউড়ি তার সঙ্গে কি স্বভাব